Model 2 Cybercrimes. Chapter 2 Cybercrimes, an overview of types of cybercrimes and how to report a cybercrime or case study. In the previous video lecture, we saw an overview types of cybercrimes and background of the cybercrimes. Hello, my name is Assistant Professor Tejal Sunil Chavan, and today's lecture will be on types of cybercrimes and how to report a cybercrime and case studies. Firstly, we will see an overview of previous lecture or previous video lecture. So, what is a cybercrime? Cybercrime is illegal that uses computer, the internet, or other digital devices to commit crimes, either targeting these devices or using them as a tool to facilitate illegal acts like identity theft, fraud, malware acts, and data breaches. And to prevent from cybercrime, then there is a cybersecurity. Cybersecurity is the practice of protecting internet connecting systems, including hardware, software, networks, and data from digital attacks, damages, or unauthorized access. Further, we will see cybercrime against persons. This crime directly targets individuals, often with the several personal and psychological consequences. First is cyber grooming. This is the act of an adult using the internet or mobile technology to build a relationship with a child for the purpose of sexual abuse or exploitation. So here we can see the signs of the cyber grooming, that is constant messaging on different platforms. Different platforms means your social media, different platforms or any other platforms or applications, asking you to keep your conversation secret. Means to keep the secret between that two. He says that okay, and further start sending inappropriate messages. Okay, asks you to share share personal information and attempt to blackmail you. Then the next is child pornography. This crime involves the creation, distribution, or possession of visual material despite child sexual abuse. It's a serious offense with strict laws and it's a major area of focus for law enforcement. Further, cyberstalking, social engineering attacks. Cyberstalking is the repeated use of electronic communication to harass, threaten, or intimidate another person. This can include sending unwanted messages, monitoring a person's online activity, or spreading false information about them. Next is social engineering attack. So, what actually it is a stalking is the person repeatedly stalks using electronic devices to harass, threaten, or intimidate, मतलब with revengeful मतलब एक revengeful thinking से या unwanted harassment से और threaten से दूसरे person को harass करना त्याला harassment करना. That is a cyber stalking on any social media platforms. Next, further is social engineering attack. This isn't a single crime. मतलब it's not a single crime, but it is a broad category of attack. It is a broad category of an attack. Okay, that rely on human psychology to manipulate म्हणजे एखाद्याला वशमध्ये म्हणजे एखाद्याला भ्रमित पाडून to manipulate people into giving a confidential information or performing an action. म्हणजे तो action perform करायला त्याला भाग पाडणं. Like phishing, wishing and smishing. तर further आपण मागच्या previous व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण फिशिंग विशिंग आणि स्मिशिंग बघितलेलं आहे. ओके, ते सगळे टाइप्स जे आहेत ते सोशल इंजिनिअरिंगचे टाइप आहे. ओके, सो हिअर यू कॅन सी सायबर स्टॉकिंग. म्हणजे सायबर स्टॉकिंग मध्ये काय होतं, पोस्टिंग ऑफेन्सेस और ड्यू पिक्चर्स ऑफ व्हिडिओज अँड persisting contact on social media, monitoring activity online. Next, following a person across media platform, and next sending offense images or videos. So here we will see the scenario on the next left corner image. We will see the scenario of a social engineering attack. Okay, the firstly, what the attack first attack attacker perform. पहिले attacker काय करतो, perform करतो recognize attack. ठीक आहे, recognize attack means त्याच्यामध्ये gathered information आणि त्या पर्टिक्युलर विक्टमची म्हणजे जो विक्टम आहे त्या विक्टमची पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन गॅदर करतो किंवा त्याचा विकनेसेस काय किंवा त्या कंपनीची विकनेसेस काय किंवा त्या कंपनीचा त्या ऑर्गनायझेशनचा विकनेस काय किंवा इज देअर एनी ब्लॅक होल्स इन दॅट कंपनी which is known as the weaknesses of that particular. So in this he has sent a email. ठीक है, in any form of email or mail or any form of messages he can send. So user has received an email with PDF file attachment supposedly from the hospital. म्हणजे त्याला सप्लाय म्हणजे
युजरला वाटतं की तो मेल आलेला आहे एक हॉस्पिटलच्या सप्लायरकडनं. ठीक आहे, मग तो युजर काय करेल, तो फाईल अटॅच फाईल आहे त्याला तो ओपन करेल आणि त्या ओपन फाईलमध्ये त्या फाईलमध्ये ऑलरेडी काय तो एक्झिक्यूट त्याच्यामध्ये मॅलवेअर आहे. मॅलवेअर मीन्स मॅलिशियस कोड असेल टाकलेला. सो एकदा त्यांनी ती फाईल ओपन केली त्या युजरने, सो तो पुढे काय होईल, ते मॅलवेअर काय करेल, तो युजरचा सगळा क्रेडेन्शियल आणि सेन्सिटिव्ह डेटा चोरी करेल आणि मग तो कोणाला पाठवेल, तो अटॅकरला पाठवेल पुढे. ओके, सो नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग सायबर क्राईम इन इंडिया. सायबर पोलीस स्टेशन मेजर मेनी मेजर सिटीज म्हणजे इंडियामध्ये भरपूर मेजर सिटीज आहेत, भरपूर स्टेट्स आहेत. प्रत्येक स्टेट्स मध्ये प्रत्येक कुठे ना कुठेतरी एक मेजर सिटीज मध्ये त्या प्रत्येक स्टेटच्या सायबर पोलीस स्टेशन आहे. ओके, सो देर आर स्टाफ विथ ऑफिसर्स trained to handle technology related offenses and have the necessary infrastructure for digital forensic. Okay, so we will see cyber reporting procedure. So National Cyber Crime Reporting Portal, that is a National Cyber Crime Reporting Portal. The Government of India has a dedicated portal. म्हणजे एक गव्हर्नमेंटची डेडिकेटेड पोर्टल आहे, ते आहे cybercrime.government.in. जे तुम्ही सगळ्या सायबर क्राईम्सच्या कंप्लेंट तुम्ही नोंद करू शकता. वेअर द सिटीजन्स कॅन रिपोर्ट सायबर क्राईम कंप्लेंट ऑनलाईन. तुम्हाला ती सगळी कंप्लेंट ऑनलाईन रिपोर्ट करायची आहे. After that, there is a financial cyber fraud helpline number. जर in any case कोणासोबत जर सायबर फ्रॉड झाला असेल, सायबर क्राईम फ्रॉड झाला असेल, सो फॉर फायनान्शियल फ्रॉड यू कॅन कॉल द नॅशनल हेल्पलाईन. मग त्यांनी ही हेल्पलाईन नंबर दिलेली आहे, 130, एक 1930 आणि दुसरी आहे 155260. या नंबरवरती कॉल करायचा. दिस नंबर मग काय करतो, हा नंबर पुढे कनेक्ट करतो बँकला आणि पोलिसेसला. दिस नंबर कनेक्ट बँक अँड पोलिसेस टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द डिफ्रॉडेड मनी इन रिअल टाइम. सो नेक्स्ट आहे फाईल अँड FIR. ओके, फॉर एनी सिरियस म्हणजे तुमच्यासोबत जर कोणताही सिरियस सायबर क्राईम झाला असेल, सो त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्यात पहिले स्टेप आहे की यू शुड फाईल अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दॅट इज युअर FIR. म्हणजे तुमच्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये, म्हणजे ॲट युअर लोकल पोलीस स्टेशन. यू कॅन ऑल्सो फाईल अ कंप्लेंट डेडिकेटेड सायबर पोलीस. तुमच्या जवळच्या सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्ही तिथे जाऊन ती रिपोर्ट काय करू शकता, दर्ज करू शकता. सी, how to report a cybercrime in India. First, there is an official website of the government, that is https cybercrime.government.in. Then you have to register yourself with basic details like name, phone number, email. Okay. Then you have to select the type, that is what type of cybercrime you have faced, that is financial fraud, identity theft, etc. Then you have to fill the complaint details, like you have to describe the incident, upload the evidence. तुमच्याकडे जर evidence तुम्हाला तो अपलोड करायचा आहे, ते सगळं तुम्हाला काय करायचंय, डिस्क्राईब करायचं आहे तुमच्या कंप्लेंट बद्दल. सो नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, इट्स अ सबमिट अँड नोट द कंप्लेंट. तुमची जी पण कंप्लेंट ID आहे, तुम्हाला ती नोट करून ठेवायची, त्यांचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवायचा. फॉर विच यू शुडंट फॉरगट अबाउट युअर कंप्लेंट ID. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ती ती ID जर तुम्ही लिहून काढली, तर तुम्ही प्रत्येक वेळेला तुम्ही त्या IDच्या नंबरवरनं तर तुम्ही कंप्लेंट तुमची कुठपर्यंत ट्रॅक झाली किंवा कुठपर्यंत स्टेटस आहे, तुम्ही कंप्लेंटचं स्टेटस ते बघू शकता. आणि लास्ट, ट्रॅक युअर कंप्लेंट स्टेटस, म्हणजे दरवेळेला तुम्ही तुमचा अपडेट चेक करत चेक अपडेट्स नंतर पोर्टल, त्या पोर्टलमध्ये तुम्ही अपडेट्स चेक करत राहायचे आतापर्यंत. ठीक आहे, आणि हा हेल्पलाईन नंबर आहे 1930. नेक्स्ट आहे लास्ट टॉपिक इज केस स्टडीज. सो मोस्ट मेजरली जे केस स्टडीज आहेत, ते फर्स्ट आहे वॉनाक्राय रॅन्समवेअर अटॅक, जो 2017 मध्ये झाला होता. ओके, द वॉनाक्राय अटॅक वॉज अ ग्लोबल रॅन्समवेअर incident that affected over 2 lakh computers in 150 countries. म्हणजे 2 लाखापेक्षा जास्त नंबर कॅन व्हॅरी फ्रॉम 2 to 3. ओके, कम्प्युटर्सची किंवा सिस्टीमची जी पण आहे नंबर, ती व्हॅरी होऊ शकते. बट इन 150 कंट्रीमध्ये तो अटॅक झाला होता. सो याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, इट टार्गेटेड अ vulnerability in Microsoft Windows, encrypting files and demanding a ransom in Bitcoin. Ransom means मनी, ऑनलाईन पेमेंट. त्यांनी जे पण मनी मागितलं होतं, की जे पण त्यांचं पैसे मागितलेले, त्यांनी ते रॅन्सम वे मध्ये इन बिटकॉइन पद्धतीने मागितले ते. सो द अटॅक क्रिपल्ड सिस्टम इन हॉस्पिटल, म्हणजे त्याचं खूप जास्त प्रमाणे क्रिपल्ड म्हणजे डिव्हास्टेटिंग झालं होतं, की ते सिस्टम्स, हॉस्पिटल, बिझनेसेस आणि गव्हर्नमेंट एजन्सीज मध्ये पण ते खूप अफरातफरी झाली होती. इन विच हायलाइटिंग द डिव्हास्टेटिंग इम्पॅक्ट ऑफ रॅन्समवेअर. त्याच्यामुळे रॅन्समवेअरचा खूप मोठा अफेक्ट झाला होता इन 2017 मध्ये. अँड सेकंड केस इज पुणे सिटी बँक एम्फेसिस कॉल सेंटर फ्रॉड, 2006 मध्ये झाला होता. म्हणजे इन वन ऑफ द इंडियाज अर्लिएस्ट
it is one of the India's earliest cybercrime cases where some ex-employees of a Pune-based BPO ही एक firm है where MSOS, a former subsidiary of Mphasis, defrauded US customer of Citibank. The employees used their unauthorized access to customer electronic account to steal त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट त्यांचे जे पण अकाउंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियमचा यूज करून त्यांनी त्यांचे अकाउंटची इन्फॉर्मेशन घेऊन मग त्यांनी ते स्टील केलं त्यांचं सगळं इलिगली त्यांचं स्टील केलं म्हणजे त्यांना मनी ट्रान्सफर करण्यासाठी दिस केस ब्रॉट टू लाईट द नीड फॉर द स्ट्रिकर डेटा प्रोटेक्शन लॉज इन बीपीओ इंडस्ट्री नेक्स्ट आहे याहू डेटा ब्रीचेस दॅट इज फ्रॉम 2013 2014 मध्ये Yahoo was the victim of the one of the largest data breach in history. ठीक है, with all 3 billion users accounts compromised, the stolen data included name, email addresses, phone number, date of birth, and encrypted passwords. The breach highlighted the critical importance of data security for large tech companies. So data breaching म्हणजे काय last video lecture मध्ये आपण बघितलं data breaching means it's a kind of a data leakage. Okay, so further, see here is the history of the WannaCry ransomware attack. So see, in May 2017, WannaCry ransomware outbreak became a worldwide epidemic. It made international news. The international news झाली होती in 2017 मध्ये, which in affected over, ची affect झाली होती 3 lakh system मध्ये. As I told you previously, the range can be vary from 2 to 3 lakhs. Okay, system in 150 countries. WannaCry made advantage of an exploit known as WannaCry ने एक advantage exploit build करून त्याचं नाव होतं Eternal Blue, which was engineered म्हणजे जे implement केलं गेलं Windows operating system मध्ये by the National Security Agency म्हणजे जी पण National Security Agency होती US ची त्यांनी ठीक आहे US च्या एजन्सी मध्ये ओके WannaCry हॅकरने काय केलं then demanded payment in मग त्यांनी ते पेमेंट कशामध्ये डिमांड केली ती बिटकॉइन इन द रेंज ऑफ 300 pounds to 600 pounds मध्ये WannaCry is a ransomware crypto worm cyber attack that targets Microsoft Windows-based machines. Okay, WannaCry goes under several names. त्याचे several names are including WannaCrypt, WeCry, WannaDecryptor 2.0, WannaDecryptor 2. WannaCryptor 2.0 and WannaDecryptor. Okay. So next इथं आहे जो योहो डेटा ब्रीच झाला होता तो त्याचा डेटा ब्रीचचा एक टाइप आहे ठीक आहे सो फर्स्ट प्रेटिपिटर मीन्स तुमचा जो पण अटॅकर आहे तो काय करेल वेबसाईट जी पण वेबसाईट असेल ज्यामध्ये व्हलनरेबिलिटी त्याच्यामध्ये तो स्क्रिप्ट इंजेक्शन इनेबल करेल म्हणजे तो इंजेक्शन त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करेल आणि आफ्टर दॅट इंजेक्शन इज इन्सर्टेड विथ अ मॅलिशियस स्क्रिप्ट म्हणजे एका मालवेअर और व्हायरस इन्स्टॉल केलेलं त्याच्यामध्ये ठीक आहे विच स्टील्स इच विजिटर म्हणजे जो पण विजिटर त्या वेबसाईटला जाईल हिच्या वेबसाईट आहे फॉर एक्झाम्पल जो पण विजिटर या वेबसाईटवर व्हिजिट करेल त्याची सेशन्स आणि कुकीजचा काय करेल तो वेबसाईटचा प्रत्येक वेळेला तो काय करेल तो ऑन होईल किंवा ऍक्टिव्हेट होईल आणि जो पण डेटा असेल तो या वेबसाईटरचा किंवा या वेबसाईट विजिटरचा तो डेटा कोणाला जाईल तो प्रिटिपिटर मीन्स या अटॅकरला ओके सो नेक्स्ट आहे हाऊ द स्कॅम वर्क म्हणजे जो पुण्याचा जो स्कॅम आहे आपण जे आता बघितला रिसेंटली द पुणे सिटी एम्फेसिस कॉल सेंटर सो इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे फर्स्ट द 4 एम्प्लॉईज ऑफ एमएसएस कॉल सेंटर इन पुणे त्यांनी प्लॅन हॅच केला अकाउंट्स ऑफ सिटी बँक कस्टमरचा इन US मध्ये ओके ॲज कॉल सेंटर एजंट्स दे हॅव ॲक्सेस टू बँक अकाउंट नंबर्स क्रेडिट कार्ड नंबर्स अँड अकाउंट स्टेटस त्यांच्याकडे या सगळ्यांचं त्याच्यात तिथे काम करतात सो त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे सगळ्या या गोष्टींचा ऍक्सेस होता सेकंड द मोड म्हणजे मोड कोणता होता मग त्यांना पिन नंबर घ्यायचा होता पिन नंबर अँड पासवर्ड मग त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा यूज केला फ्रेंडली कॉन्टॅक्ट ठेवला बोलायला वगैरे लागले आणि मग कस्टमर कडनं त्यांचा पिन आणि नंबरचा पासवर्डचा काय घेतला त्यांच्याकडनं कस्टमर कडनं घेतला मग एक फेक मेल यूज केला फिशिंग यूज केली फेक मेल साठी त्याच्याने त्यांनी सगळे त्यांचे पासवर्ड किंवा सगळे त्यांचे मेल्स जे आहेत ते कुठून आलेले आहेत असं दाखवणार होते ते फ्रॉम देअर ओन फ्रॉम अ व्हेरी नोनली बँक म्हणजे त्यांच्याच बँकच्या अकाउंट मध्ये जिथे तुमच्या बँकचा अकाउंट ज्या बँक मध्ये त्यांचा अकाउंट होता त्या बँक कडनंच त्यांना तो मेल आलेला असं ते प्रिटेंड करणार होते त्यांना
ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ग्राउंड वर्क. मग त्यांनी असे 15 बँक अकाउंट ओपन केले होते इन पुणे वेअर फ्रॉड स्कॅम म्हणजे जिथं फ्रॉड स्कॅम फंड जे पण फंड्स होते किंवा जे पण मनी तो म्हणजे जो पण पैसा त्यांनी चोरून तो त्यांना ट्रान्सफर करत होता तो असे त्यांनी 15 बँक अकाउंट बनवले जिथे त्यांनी पैसा तो मनी डिस्ट्रीब्यूट करून ऑनलाईन ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो. मग त्यासाठी ते प्रत्येक वेळेला त्या कस्टमरची ट्रॅव्हल एजंट किंवा टू होम एजंट बनून असं ते दरवेळेला काय करायचे त्यांच्याशी बोलायचे. सो नेक्स्ट होता एक्झिक्युशन. सो एक्झिक्युशन मध्ये त्यांनी काय केलं ट्रान्सफर इंटू द न्यू ते दरवेळेला इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर इंटू अकाउंट इन पुणे. प्रत्येक वेळा ते न्यू अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करायचे. पहिला अकाउंटचं ट्रान्झॅक्शन जो होता तो होता $76,000 मीन्स इन 32.8 लाख रुपीज इन डिसेंबर 2004 मध्ये आणि त्याच्यानंतर 3,50,000 which is more moved from 4 accounts म्हणजे अजून 4 अकाउंट मधनं ते जमा झाले होते. बिटवीन फेब्रुवारी अँड मार्च अॅक्युज ऑल्सो चेंज म्हणजे ते दरवेळेला ईमेल चेंज करायचे ज्याच्यामुळे त्यांच्यावर संशय कोणी घेऊ नये यासाठी. ठीक आहे. सो नेक्स्ट फेज आहे त्यांचा नेट लुजर. सो ऍट लास्ट फिफ्थ स्टेज मध्ये त्यांचं काय झालेलं ऑन एप्रिल 6 जो पण मास्टर माइंड होता स्कॅम जो पण मास्टर माइंड ऑफ द तो स्कॅमचा मास्टर माइंड जो होता तो एव्हन थॉमस अँड हिज कलिग सोबतचे जे पण कलिग्स होते स्टीफन डॅनियल आर आणि बाकीचे 14 जण ते या केसमध्ये ऍज अ फेक अकाउंट आणि मनी विड्रॉ म्हणजे फ्रॉम टेकन हे जे पैसे जे घेतले त्यांनी स्टोलन रुपीज होते त्यासाठी या केसमध्ये फ्रॉड स्कॅम केसमध्ये त्यांना ऑन 6 एप्रिलला त्यांचं पकडले गेले. त्यांना वर the 16 of them were arrested in on April 6. If you are having any doubts, let me know in the comment section and thank you.